سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج میزان سٹار لبرا والوں کے لیے 2023 کا سال کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2-3 اہم باتیں کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے سٹار کے بارے میں نہیں پتہ کہ آپ کا سٹار کون سا ہے، یا آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ اور اس کے بعد آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ میں کوئی شک ہے، تو یہ ایک ویڈیو کا میں تھمبنیل لگانے لگا ہوں، اس کو جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر میں نے علم الاعداد کے مطابق بتایا ہے، ڈیٹ آف برتھ کے مطابق نہیں، تو اس کو آپ دیکھنے کے بعد اپنا سٹار دیکھ لیں کہ آپ کا سٹار کون سا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا پرفیکٹ سٹار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات، ایک بات اور بتا دوں کہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا اور ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 2 کہ جو میں ہاروسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کاروباری معاملات کے اندر بات کر لیتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں ہم نمبر 1 پر بات کریں گے فیکٹری آنرز، ایسے لوگ جو لوگ چیز بنا کر بیچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے تقریباً سمجھ لے کہ اتار چڑھاؤ والا رہے گا۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ منتھلی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ منتھلی ویڈیو میں زیادہ بہترین طریقے سے میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ کے سٹار کے اندر آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہونا ہے، تو اس لیے آپ کا ذرا تھوڑا سا معاملہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو دکاندار حضرات ہیں، جو لوگ چیز لے کر بیچتے ہیں، ایک ریڑھی والا ہو گیا، سائیکل پر پھیری لگانے والا ہو گیا، دکان پہ بیٹھ کر چیز بیچنے والا ہو گیا، آپ کے لیے یہ سال انشاءاللہ تعالیٰ ایک طرح سے پیسوں کی بارش والا سال ہوگا۔ اتنی زیادہ ترقی ملے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ اور آپ کا مال انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ بکے گا، تو اس لیے آپ کے لیے یہ سال بہت بہتر ثابت ہوگا۔ جن لوگوں کا تعلق کنسٹرکشن کے کام سے ہے، آپ ٹھیکیدار ہو گئے، دہاڑی مزدور ہو گئے، یا پھر سرکاری ٹھیکیدار ہو گئے جو سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں، اور جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے، آپ کے لیے یہ سال جو ہے زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ صرف میں پاکستانیوں کے لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں، جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے حالات تو اس کاروبار کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 4 چاند لگیں گے، ان کو بہت پیسہ کمائیں گے، مگر جو پاکستان کے اندر ہیں ان کا آپ پر ملکی حالات کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ سادہ سے ایک مثال دینے لگا ہوں کہ جیسے سرکاری ٹھیکیدار ہیں تو وہ لوگ کوئی چیز بناتے ہیں، تو جب سرکار سے ان کو پیسے ہی نہیں ملنے تو کیا کریں گے؟ اگر تھوڑے سے پہلے مل بھی جائیں گے تو بعد میں وہ لوگ پیسے نہیں پورے کر سکیں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ یہ چیز اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں کہ جو لوگ اپنی قیمت خرید سے بھی نیچے چیز سیل، گھاٹے میں یعنی کہ چیز سیل کر رہے ہیں، ان کی بھی سیل نہیں ہو رہی، تو بہت زیادہ معاملات اس دفعہ یہ خراب ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں پر اثرات لازمی ہوں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن لوگوں کا تعلق جانوروں سے ہے، جانور لے کر بیچنا، پال کر بیچنا، یا پھر دودھ دھو کر بیچنا، ان لوگوں کے لیے یہ سال بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کاروباری معاملات کے اندر آپ کے اوپر انشاءاللہ پیسوں کی بارش ہوگی، اور جانوروں کے نقصان ہونے کے چانس بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر، تو اس لیے آپ کے اوپر اللہ کی انشاءاللہ ایک نگاہ رہے گی اس پورے سال کے اندر۔ ایک جو اہم چیز بتا دوں کہ 2023 کا مونسون 2022 کے مونسون سے زیادہ خطرناک ہوگا، اس کا آپ کو صدبہ پہلے سے کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کا سٹار سے تعلق نہیں ہے، اس کا حالات سے تعلق ہے اور پہلے سے انتظام کرنے سے تعلق ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر اس چیز کا انتظام نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ ہر بندہ اس وقت تقریباً ہر بندہ جانتا ہے کہ کلائمیکس چینج کی وجہ سے دن بہ دن موسمیاتی تبدیلی ہوتی جا رہی، تو 2023 میں بھی کافی زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ بنے گا، تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر دھیان دیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کے اس سال ترقی ہونے کے چانس بہت کم ہیں،
जो लोग कच्चे हैं उनके पक्के होने के चांस कम है, मगर नौकरी से निकाले जाने के भी चांस बहुत कम है। तो इसलिए सरकारी नौकरी वालों के लिए कोई ख़ास खुशखबरी मैं नहीं कह सकता। निचले तबके के ख़ास तौर पे जो उतले तबके के यानी कि 15वें 16वें ग्रेड से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों के तरक्की होने के कुछ ना कुछ चांस हैं, ठीक है, मगर निचले दर्जे वालों के बहुत कम हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके तरक्की होने के चांस पूरे साल में ही बहुत ज़्यादा है। नौकरी के अंदर आपकी इंशाल्लाह तनख्वाह भी बढ़ेगी इस साल के अंदर, उसके बाद आपके जो है नौकरी के अंदर तरक्की के चांस भी हैं। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन साबित होगा। ख़ास तौर पर इस साल के पहले 3 महीने अगर उसके अंदर आप कारोबार करते हैं वो तो बहुत आला होगा, और उसके बाद आने वाला वक्त आपके लिए एक सोने की तरह होगा। और जो इसके बाद भी शुरू करते हैं उनके लिए भी बुरा नहीं होगा, मगर वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो पहले 3 महीनों के अंदर है। वो तो एक ऐसा रिज़ल्ट है कि शायद जिसके बारे में बयान भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मगर याद रखिएगा कि जादू टोने के मामला अगर हुए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो फिर नुकसान भी हो सकता है, तो उसको पहले अच्छे से आपको चेक कर लेना चाहिए। जो लोग बेरोज़गार हैं यानी नौकरी की तलाश के अंदर हैं उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए। कोशिश के बगैर नहीं कर कोशिश करेंगे तो पूरा साल ही इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होगा। जब भी आप कोशिश करेंगे आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए ये साल जो है थोड़ा सा परेशान कुन होगा। आपके स्टार वालों के लिए रुकावटें बंदिशें काफ़ी ज़्यादा आएंगी। हाँ, जो लोग अब्रॉड के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये साल बेहतर होगा। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको नाकामी नहीं होगी। अब बात करते हैं जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं मगर वो डंकी के ज़रिए यानी गैर कानूनी तौर पर उस मुल्क से किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, तो आपको नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से बच के रहिए। आपका स्टार इस वक्त पूरे अरूज पर रहेगा, तो इसलिए आपको चाहिए कि कानूनी तौर पर आप जो है ये चीज़ करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं उनके कारोबारी मामलात इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रहेंगे। अज़दवाजी मामलात आपके जो है वो उतार चढ़ाव में रहेंगे, और आप पर जादू टूने के मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। और प्यार में भी धोखा मिलने के चांस आपको इस साल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पैसे खिलाने वाले काम थोड़े से कम कीजिएगा और इस चीज़ में ज़रा एहतियात कीजिएगा। मनपसंद शादी की जो चीज़ें वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, वो आपको मंथली वीडियो में ही देखना पड़ेगी, क्योंकि आपके मामला दिन ब दिन बदलते हैं, कभी ठीक होते हैं कभी ख़राब होते हैं, और फिर नज़र बद जादू के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं आपके अंदर। तो इसलिए कभी लड़की वालों ने अपनी लड़की पर करवा दिया कि लड़की उसको छोड़ दे, कभी लड़के वालों ने करवा दिया, तो इस वजह से सालाना वीडियो के अंदर उसके बारे में बताना मुनासिब नहीं रहेगा। 100% मैं आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकूँगा, तो इसलिए उसके बारे में आपको मंथली वीडियो में ही देखना पड़ेगा। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्तों के मामलात हैं आपके स्टार वाले जो हैं उनको भी इस दफ़ा मंथली वीडियो में देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका पूरा साल जो है इस दफ़ा उतार चढ़ाव में है रिश्तों के मामलात के अंदर। तो इसलिए इतनी ज़्यादा तफसील इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हर महीने के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा बेहतर है मंथली वीडियोज़ को ही देखें, तो आपके लिए बेहतर है। जो बच्चियाँ बेऔलाद हैं उनके लिए ये साल बहुत आला साबित होगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह की ज़ात आपको इसमें साल के अंदर औलाद ज़रूर नसीब फरमाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए जो है ये साल जो है एक दरमियाना सा साल होगा। आप में से कुछ लड़के अच्छी पोजीशन हासिल कर सकेंगे, लड़कियां कुछ ज़्यादा करेंगी, लड़के ज़रा कम होंगे इस मामले के अंदर आपके स्टार के अंदर। मगर यह है कि बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। आपको इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छी पोजीशन हासिल करनी है। नॉर्मल पोजीशन से आपका काम इस साल नहीं बनेगा, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह की ज़ात करम करेगी। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।